Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours Jean Monnet, module Jean Monnet, qui traite au droit européen, qui a trait au droit européen, la protection du consommateur. Nous sommes à l'enseignement numéro 6. J'ai fait un petit décalage la dernière fois. Nous avons fait d'abord l'enseignement numéro 7, relatif aux clauses abusives, la protection des consommateurs des clauses abusives. Aujourd'hui, nous allons revenir pour des questions de logistique, donc c'est pour ça qu'il y a eu ce décalage. Nous allons revenir au cours, à l'enseignement numéro 6, qui va plutôt concerner les pratiques commerciales déloyales. Nous allons nous concentrer ou bien concentrer notre attention sur une pratique bien précise qui s'est répandue. Non. Il faut laisser de la place entre vous. Voilà, très bien. Donc, nous allons nous concentrer, ou bien concentrer toute notre attention sur une pratique qui a largement, qui est largement diffusée actuellement dans les pratiques commerciales, c'est celle de la publicité trompeuse et de la publicité comparative. Donc, le cours est assuré par professeur Belimen Yamina de l'Université de Constantine. Nous avons eu le plaisir d'accueillir professeur Belimen en présentiel lors de la dernière fois. Pour aujourd'hui, elle n'a pas pu être avec nous malheureusement, mais nous avons pu enregistrer le cours avec professeur Belimen hier dans l'après-midi et nous allons voir le cours enregistré aujourd'hui. Nous allons bien sûr, dès que c'est nécessaire, expliquer ou bien arrêter la vidéo du cours pour expliquer des choses. D'accord? Est-ce que tout le monde est prêt? Très bien. Allez, on commence. Une fois ravi de vous accueillir. خير مسيو عثماني. مرحبا بك. السلام عليكم. واش راكي سافا؟ والله صافا ميرسي وانت معليكش؟ والله الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. On commence, Madame Monsieur Atmani. Oui, il n'y a pas de souci. Attendez juste que je mette. Voilà. Est-ce que vous voyez le fond d'écran? Oui, je le vois. Ah, très bien. Très bien. Donc bonjour professeur Belimen. Nous sommes encore une fois ravis de vous accueillir avec nous pour ce cours Jean Monnet. Donc un cours qui a trait au droit européen de la protection du consommateur. Nous allons bien sûr traiter aujourd'hui lors de cet enseignement qui est l'enseignement numéro 6, nous allons traiter de la protection du consommateur des pratiques déloyales, des pratiques trompeuses, et nous allons surtout nous baser sur les pratiques qu'exercent certains commerçants, que ce soit certains intervenants ou bien voilà, que ce soit dans le cadre de la publicité trompeuse, de la publicité comparative, etc. Donc, nous allons traiter de ce sujet, bien sûr, selon les... Bon, cette directive, elle concerne uniquement... Au fur et à mesure de vous suivre dans ce que vous allez dire. Je vous en prie, professeur Ali. Bon, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Marhaba bik. Bik Ossed, marhaba talaba. Le cours d'aujourd'hui, comme il a déjà cité Monsieur Atmani, concernant la publicité trompeuse et la publicité comparative dans les pays de l'Union européenne et de l'intérêt pour l'espace économique européen. Cette directive, elle concerne uniquement, ça veut dire l'étude de uniquement la publicité trompeuse et la publicité comparative par rapport aux pays de l'Union européenne.
les pays qui sont membres et les pays aussi qui font, c'est-à-dire des conventions qui rentrent dans le marché de l'Union européenne sont concernés par cette directive. On passe directement à l'introduction. Bon. Donc, الأستاذ راهي تتحدث على توجيه أوروبي. Donc, توجيه أوروبي لسنة 2006. التوجيه الأوروبي لسنة 2006 هاو التوجيه ديريكتيف 2006-114 CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative. Là, c'est une version consolidée, أي أن هناك تعديلات أدخلت على هذا التوجيه الأوروبي لسنة 2006. أعيد التوجيه الأوروبي 2006-114 للبرلمان والمجلس الأوروبي لتاريخ 12 ديسمبر 2006 حول الإشهار المضلل والإشهار المقارن. الإشهار المضلل والإشهار المقارن. Avec nous en présentiel, donc c'est pour cela que nous allons garder. De lire cette introduction et en même temps de l'interpréter en arabe. موضوع دراستنا اليوم هو الإشهار المضلل والإشهار المقارن في إطار الاتحاد الأوروبي داخل نقول المجال الاقتصادي الأوروبي بطبيعة الحال. L'introduction, la politique de l'Union européenne vise à suivre une stratégie en faveur de la progression de l'Europe. بطبيعة الحال نقول الاتحاد الأوروبي استراتيجيته هو أنه يوصل يعني يقول احنا ينمو في الإطار هذا للنمو بالاتحاد الأوروبي et son marché, pardon, c'est pas, et son marché unique qui est son moteur de croissance permettant d'offrir plus de choix et de meilleurs prix aux consommateurs. إذن بالنسبة للأستاذة تعطي لنا في الانترودكسيون في المقدمة نتاع المحاضرة تشرح لنا ميزتين أساسيتين أو شيئين أساسيين. الشيء الأول هو خصوصية السوق الأوروبي. خصوصية السوق الأوروبي. الأستاذة تشير إلى أن السوق الأوروبي ما هوش سوق لدولة واحدة. السوق الأوروبي فيه 500 مليون مستهلك أوروبي موزع على 27 دولة تنتمي للاتحاد. الخصوصية هذه خصوصية مهمة جدا لأنه نجد بأن هذا التوجيه الأوروبي لسنة 2006 il s'est basé sur le minimum. Le minimum يعني الحد الأدنى من الحماية. الحد الذي لا يجوز فيه للدول أن ينزل تحت هذا الحد. داكور؟ الأستاذة تشير إلى أن السوق الأوروبية سوق الاستهلاك الأوروبي فيه 500 مليون مستهلك موزعين على 27 دولة وعليه يصعب أنه نحددوا نديروا تحديد نهائي ولا صارم للحماية. ولكن كما قلت لكم في البريمي كور في المحاضرة الأولى اللي درناها قلت لكم بأن هذه التوجيهات لما نلقوا توجيه المغزى من التوجيه هو تحقيق أهداف معينة وكل دولة عندها حرية في التعامل أو في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق ذلك الهدف. دونك الهدف من التوجيه الأوروبي المتعلق بالإشهار المضلل والإشهار المقارن هو فقط بيان الأهداف نتاع الحماية. ماذا نريد؟ ما هو الشيء الذي نريد حمايته من خلال التوجيه الأوروبي المتعلق بحماية المستهلك أو لا بالإشهار المضلل والإشهار
المقارن. داكور. من جهة ثانية الأستاذة تشير إلى أنه في الوقت الراهن aujourd'hui في يومنا هذا لا يمكن لأي مهني الاستغناء عن الإشهار. لا يمكن لأي مهني الاستغناء عن الإشهار. Nous ne pouvons pas nous passer de la publicité. Les professionnels ne peuvent pas se passer de la publicité. C'est pour cela qu'il fallait التدخل intervenir من أجل ضبط هذا المجال. ملاحظة مهمة جدا أنه في الجزائر ما كانش نص خاص ولا نص قانوني خاص. كي نقول نص قانوني أي مرسوم أو قانون يتعلق بالإشهار بحد ذاته. الإشهار يتم إدراجه ضمن نص قانوني آخر. داكور. عادة ما يكون فيما يتعلق مثلا بمجال السمع البصري هناك قانون للسمع البصري، ولكن الإشهار يدرج كفرع ولا كجزئية ضمن هذا القانون. ولكن قانون خاص بالإشهار الأستاذة تقول بأن ما كانش قانون خاص بالإشهار وحماية المستهلك. راح نشوفوا بأن الإشهار السعي من أجل ضبط سوق الإشهار نسعى فيه إلى شيئين أساسيين خاصة بالنسبة للإشهار المقارن. داكور. الشيء الأول الذي نسعى إليه من خلال تنظيم أو ضبط الإشهار أولا هو حماية المستهلك. داكور. حماية المستهلك من الإشهار الكاذب، من الإشهار المضلل، إكسترا. ولكن يسعى كذلك المشرع من خلال ضبط مجال الإشهار إلى حماية كذلك حماية المنافسة. داكور. خاصة قلت لكم فيما يتعلق بالإشهار المقارن نسعى إلى حماية المنافسة. لماذا؟ لأنه في الإشهار المقارن راح نشوفوه نجد بأن صاحب الإشهار منتج الإشهار سوف يقوم بمقارنة منتوج معين بمنتوج آخر لمنافس آخر. لو كان ما نضبطوش هذا السوق لا بيبليسيتي كومباراتيف بصفة جيدة، هذا النوع من الإشهار المقارن قد يؤدي إلى عرقلة أو إلى عدم استقرار للمنافسة ما بين المتعاملين الاقتصاديين. راح نشوفوه au fur et à mesure مع الأستاذة. Donc on peut passer l'introduction. الوسائل السمعية الاتحاد الأوروبي هما بهدف إنشاء سوق أوروبية درجة معينة حتى يؤدي إلى تضليل المستهلك. ما عدا هذا يجوز، وكل هذا كاين إشهارات بجانب. نقول هنا نرجعوا كونتراكتويل، نرجعوا نقول لا ديريكتيف en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative. هذه لا ديريكتيف في إطار هذا الإشهار المضلل والإشهار المقارن. نعاود نذكر الطلبة باش يكون ما تجيش قراءة هكذا ونقول احنا لما ندرسوا الطلبة في المقياس هذا تاع قانون الإشهار ونظن موجود عندكم في الجامعة، انه كي يقول الإشهار المضلل كاين إشهار كاذب. داكور. بجانب كاين إشهار كاذب وكاين إشهار مضلل. هذا اللي كنا نعرفوه من قبل، حتى في الدول الأوروبية كان موجود، حتى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لأنه أي إشهار يحتوي بطبيعة الحال على كذب. الشرط أن يكون الإشهار نقول خالي من الكذب، لكن الكذب الذي يؤدي إلى تضليل المستهلك، يبلغ الكذب درجة معينة حتى يؤدي إلى تضليل المستهلك. ما عدا هذا يجوز. ونقول هذا كاين إشهارات اللي نشوف بأنه فيها كذب مبالغة، استعمال وسائل سينمائية وغيرها، اسمها بوبليسيتي إبربوليك يعني خيالية وغيرها، نجدوها في كثير من الإشارات، لكن المستهلك لا يصدقها وبالتالي لا تؤدي إلى تضليله. شوفوا مليح الأستاذة واش راهي تقول، تؤكد على شيء معين. تقول لك ما كانش إشهار بدون كذب، ما كانش إشهار
صحيح 100%، ما كانش إشهار صادق 100%. هناك دائما في الإشهار هناك نوع من المبالغة، نوع من الكذب، ولكن ليس الكذب الذي يؤدي إلى تضليل المستهلك. انتم كي تروحوا للسوق مثلا تلقى مثلا الخضار يمدح في السلعة نتاعو، يقول لك والله غير العنب هذه والله غير سكر، ولكن انت على بالك باللي العنب شيء والسكر شيء. حبرك يقول لك بأن العنب هذا حلوة ولا البرتقال هذا حلو، ولكن ما نجم تصدق. il faut pas prendre le commerçant au mot، c'est-à-dire بالكلمة فريمون سكر. الأستاذة واش راهي تقول؟ راهي تأكد على شيء معين، هو أن الإشهار مهما كان يحتوي جزء من الكذب، جزء من الكذب، ولكن هو كذب لا يصدقه عادة المستهلك. هذا النوع من الإشهار الذي هو هذا الكذب الذي لا يضلل إرادة المستهلك، هذا إشهار يجوز، هذا كذب يجوز. الكذب اللي ما نحملوش احنا ولا ما يتحملوش المستهلك هو الإشهار الذي يؤدي إلى تضليل المستهلك. هنا هذا الإشهار هذا لا يجوز، هذا الإشهار هذا لا يجوز. دونك الأستاذ تأكد منذ البداية أنه هناك إشهار أو كل الإشهارات مهما كانت طبيعتها تحتوي على جزء من الكذب، جزء من المبالغة. هذا الجزء هذا إذا كان لا يؤدي إلى تضليل المستهلك فإن هذا الكذب هذا يجوز. حنا واش نحاربوا الإشهار الذي يحتوي على كذب، والكذب هذا بلغ درجة من الجسامة حيث يؤدي إلى تضليل المستهلك. لكن إذا كان الكذب يؤدي إلى تضليل المستهلك هنا يعاقب عليه القانون بطبيعة الحال. الإشهار المضلل نرجع للتعريف تاعو، الإشهار المضلل هو كل إشهار ممكن يحتوي على كذب أو لا يحتوي على كذب، الشرط فيه أنه يؤدي إلى تضليل المستهلك. l'induit le consommateur en erreur. Donc مادام l'induit le consommateur en erreur، هنا في الحالة هذه لابد أن يتدخل القانون ويحمي المستهلك. لكن المشرع الأوروبي بصفة عامة رأى أنه الإشهار المضلل والإشهار الكاذب هادو دخلوا تحت لي براتيك كوميرسيال ديلويال، الممارسات التجارية الغير مشروعة. لما هنا نجيو درك نحكوا على ديريكتيف هذه، لا ديريكتيف هنا دو لا بوبليسيتي كومباراتيف، هنا تود الوصول إلى حماية نقول أدنى حماية للمستهلك، ما قلناش النيفو إلفي دو لا بروتيكسيون دو كونسوماتور. واش تأكد الأستاذة هنا؟ تأكد على نفس الكلام اللي قلته منذ البداية. الأستاذة تقول بأن طالما أنه على بالكم الاتحاد الأوروبي مجموعة من دول سي بي كومبلكس واعر شوية، هناك سكون ابل لا سوفرينتي دي زيتا، على بالكم هناك سيادة الدول، دول ما تقبلش يعني. واش دار التوجيه الأوروبي هذا تاع 2006؟ حدد النسبة الأدنى من الحماية، سيتادير كو حدد لو با نيفو، المجال الذي لا يمكن من المستحيل للدول أن تنزل تحت هذا المستوى نتاع الحماية. داكور، سي النيفو زيرو كما نقولوا احنا، لو نيفو زيرو نتاع الحماية هذا هو. دونك سي لو بي ا با، سي لو مينيموم ا ريسبكتي، تحت هذا امبوسيبل. داكور، دونك الشيء اللي راح نشوفوه سي لو نيفو زيرو نتاع الحمايه، وفي النيفو زيرو نتاع الحمايه تاعهم راح تلقوا بانهم ils sont très très avancés quand même فيما يتعلق بالحمايه من الاشهار المضلل والاشهار المضلل. ما الحصه السابقه هنا حمايه ولو حمايه بسيطه مينيمال، بيان سور pour protéger le consommateur.
contre la publicité trompeuse dans toute l'Union européenne بطبيعة الحال et rejette également la publicité trompeuse, etc. هنا إذا كان ممكن هنا نذكروا فقط la difficulté الصعوبة. Donc nous rappelons juste la difficulté pour l'Union européenne dans le cas de la protection du consommateur. Nous savons bien que les lois ou bien les directives et les règlements européens qui concernent la protection du consommateur s'adressent aux consommateurs européens. Elle ne s'adresse pas à un consommateur bien particulier. Donc elle essaie de protéger le consommateur où qu'il soit dans l'Union européenne. Et nous savons que les degrés de protection dans l'Union européenne de pays dits الحد الأدنى. الحد الأدنى للحماية. Et en même temps la publicité عندها un effet نقولوا احنا عندها أثر على المهنيين بصفة عامة لأنه أنت تكلمت عن المتدخل المشرع الجزائري واللي ذكر المتدخل 10 سبتمبر 84 en matière de publicité. نقولوا هنا بالنسبة للباراغراف هذا cette directive elle était c'est-à-dire بصفة مستمرة كاين فيها تدخلوا عليها تعديلات. الأستاذة هنا تشير إلى أن هذا التوجيه الأوروبي لسنة 2006 كان قبله توجيه أوروبي آخر منذ سنة 1984 أي أنه منذ سنة 1984 كان هناك توجيه أوروبي خاص بالإشهار المضلل والإشهار المقارن والإشهار الكاذب إكسترا. هذا يفيد أن هذا الموضوع نتاع الإشهار ما نقولش موضوع قديم خلاص ولكن موضوع حديث ولكن عنده على الأقل راه في 35 سنة من الدراسة. هذه هي الخبرة اللي نحاولوا احنا اللي ما عندنا حتى أي خبرة في مجال هذا الإشهار المضلل. الخبرة هذه نتاع 35 سنة نحاول الاقتداء بها باش نشوفوا برك اسكو قادرين ناخذوا من هذا الموضوع من الاتحاد الأوروبي ولا لا. داكور. لأنه l'Union européenne concernant la publicité ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Elle a commencé aux années 80-84, la directive 450, concernant la publicité, bien sûr, trompeuse et la publicité comparative. نقولوا للطلبة هنا بالنسبة لنا احنا دايما كنا نحكيو على الإشهار المضلل والكاذب. الإشهار المقارن ما تعرضنالوش كثير، لكن الإشهار المقارن بغض النظر عن الإشهار المضلل بصفة عامة نقول الإشهار المقارن عنده أثر على المهنيين والمستهلكين على حد سواء. دونك هنا ما نهدفوش إلى حماية المستهلك فقط لكن نحميو لي بروفيسيونيل بصفة أدق، يعني بصفة أدق حتى راح ندخلوا شوية في مجال المنافسة كذلك. Bien sûr, ça concerne la concurrence. Donc هنا la publicité comparative elle est ça veut dire نقول كما نقولوا بالعربية سلاح ذو حدين تؤثر بالمنافسين المهنيين بصفة عامة والمستهلك بطبيعة الحال لها أثر عليه. ومن بعد نشوف الشروط سي دي كونديسيون كو لا الأستاذة تشير إلى أن الإشهار سواء كان مضلل ولا مقارنة، ولكن خاصة بالنسبة للإشهار المقارن لا يهدف فقط إلى حماية المستهلك. هذا قلت دير ديبار، لا يهدف فقط إلى حماية المستهلك. سي فري كو ضبط الإشهار يؤدي في الأخير إلى حماية المستهلك، ولكن ضبط الإشهار كذلك سوف يؤدي إلى حماية المنافسة. وإذا قمنا بحماية المنافسة كان فيه منافسة نزيهة اكسترا باريكوشي رايحين نحميو كذلك السوق الاستهلاكية باريكوشي بطريقة امتدادية رايح نحميو سوق الاستهلاك. درك رايحين نروحوا مباشرة إلى
المعنى نتاع الإشهار المضلل والشروط نتاع الإشهار المضلل. Un effet direct sur le marché et les consommateurs en même temps. Il faut protéger les deux. On ne protège pas que les représentatives et qu'elle n'est pas تنظيمات. نقول التسميات ولا التحديد هنا de comment présenter cette publicité duquel il est possible de. فيما يتعلق بالإشهار المضلل سواء فيه كذب أو ما فيش كذب. برك الإشهار المضلل قدر يكون فيه كذب، الكذب هذا كيولي تضليلي، قدر ما فيش كذب ولكن طريقة الإشهار la manière par laquelle la publicité est donnée au consommateur، الطريقة ما فيهاش كذب ولكن الطريقة تؤدي إلى التضليل. هذا الموضوع هذا خلصنا منه بصفة سريعة لأنه ما يثيرش إشكالات عديدة. لماذا؟ لأنه راح نكون مباشرة أمام إشهار تضليلي إذا كانت المعلومات الواردة في ذلك الإشهار أو طريقة تقديم الإشهار إذا كانت هذه الطريقة وهذه المعلومات تؤدي إلى تضليل المستهلك. هذا نخليوه جانبا. بالنسبة لي الإشهار المقارن، الإشهار المقارن أصلا صادر كو الإشهار المقارن منذ البداية هو إشهار غير مشروع. لا يجوز القيام بالإشهار المقارن إلا استثنائيا وإذا توافرت فيه الشروط المتعلقة بالإشهار المقارن. نشوفوا مع الأستاذة ما هي الشروط. Déterminer une publicité et trompeuse d'opération, des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables, موضوعية وممكن تحديد. بالنسبة للمنافسة أن تكون هناك منافسة مشروعة ونزيهة. منافسة مشروعة انديكاسيون الجغرافية فوالا الجغرافية وكذلك التسميات الأصلية ل international sur le droit d'auteur. دونك هنا هذا الإشهار لابد أن يكون مطابق للاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية. أول شرط بالنسبة للإشهار المقارن هو أن يحترم حقوق الملكية الفكري للدروا دوتور، حقوق المؤلف، احترام حقوق المؤلف. أول شرط من شروط الإشهار المقارن. نعود نسمع الأستاذة. أوكي. له أهمية كذلك بالنسبة للمنافسة أن تكون هناك منافسة مشروعة ونزيهة. منافسة مشروعة ونزيهة. نظن نقول كذلك ننتقل إلى نقطة أخرى هي les conditions de la pratique de la publicité comparative. Voilà les conditions de la pratique de la publicité comparative. Elle doit être conforme aux conventions internationales sur le droit d'auteur. Donc هنا هذا الإشهار لابد أن يكون مطابق للاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية. هكذا حقوق المؤلف أو حقوق المؤلف لو دروا دوتور بصفة عامة كنقول لأنه من بعد تدخل فيها كثير من النقطة الثانية répondre aux conditions relatives à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées
alimentaire. Denrées alimentaires. Denrées alimentaires. Donc, نقول هنا. Donc, normalement, قريتوا الملكية الفكرية والملكية الصناعية. Donc, تعرفوا ما معنى تسمية المنشأ و d'accord. La publicité comparative doit respecter يجب أن تحترم هذا الإشهار المقارن يجب أن يحترم الخصوصيات المتعلقة بتسمية المنشأ بالعلامات بالموقع الجغرافي التسمية الجغرافية مثلا عندنا احنا مثلا جرجرة على بالنا منين جاي داكور الماء المعدنية إيفيون مثلا على بالنا منين جاي إيفيون هو اسم لمنطقة معينة نعم أنسة تاع ديتول ou très bien كلما نعطيك مثال بالك نعاون بالك si on prend ça ok ça c'est une publicité comparative ولكن تتضمن إعلام عندنا قارورتين عندنا ديجا متعاملين اقتصاديين عندنا متعاملين اقتصاديين الأول هو كارفور داكور والثاني ليدل وكارفور هنا لماذا لا بوبليسيتي كومباراتيف عندها دو رول الإعلام والمقارنة أولا عندنا دو بوتي du même produit عندنا دو بوتي du même produit c'est-à-dire عندنا قارورة نتاع عصير برتقال 100% donc donc je vais donc عندنا deux bouteilles de jus pur jus voilà واحدة فيها لتر و25 واحدة فيها لتر ونص داكور واحدة فيها لتر و25 الأخرى فيها لتر ونص هذا الإشهار المقارن يعطي لنا معلومة وهو أن ثمن هذه القارورة عند كارفور هو 2.05 يورو للتر وثمن نفس القارورة أو القارورة أقل سعة منها هي لتر و25 سنتيلتر عند ليدل راهي دير 2,14 هذه c'est une publicité comparative كلما أخذنا نفس ولا متعامل معين أو متعاملين يقدمان نفس المنتوج وتم مقارنة ذلك المنتوج سواء من حيث الكمية أو النوعية أو الثمن مقارنة منتوجين نفس المنتوجة سواء من حيث الكمية النوعية أو الثمن من أجل ادعاء
أن أحد المنتوجين أو أحد المتعاملين يقدم منتوج أفضل من المتعامل الآخر، رانا أمام إشهار مقارن. الآن متى يتحول الإشهار المقارن إلى إشهار تضليلي؟ هذا شيء آخر. إذا كانت المقارنة أو سيلفو بلي يا جماعة، سيلفو بلي، إذا كان الإشهار المقارن يقدم معلومات غير صحيحة أو يقدم مقارنة غير واقعية ما بين الأشياء، راحين نكونوا أمام إشهار مقارن، داكور، ولا إشهار مضلل. سي بون أنسة. دونك انت لما تحوسي مثلا غير مشهورة، غير مشروع، الإشهار المقارن سي فري كو الإشهار المقارن غير، ما نقولش غير مشروع، نقول غير جائز إلا استثناء إذا احترم الشخص الذي قام بالإشهار، إذا احترم مجموعة من الشروط. داكور. بالنسبة للمثال اللي شفناه لقينا بأن دو ديستريبيوتور، ماشي ان ديستريبيوتور وواحد عنده سوبر مارشي، كارفور من جهة وليدل من جهة أخرى. كارفور دار إشهار روحه بأن المنتوج هذا بالنسبة ليه يبيع بثمن أقل وسعة أكبر من المنافس. هنا نسعى إلى إعلام المستهلك حول الثمن، ولكن يجب أن نحمي كذلك المنافسة. في المثال اللي شفناه من قبل، إذا كان مثلا ليدل هذا السونتر هذا نتاع السونتر كوميرسيال ليدل يدعي، ولا السوبر مارشي ولا لي زيبر مارشي يدعي بأن هذا الإشهار هذا مضلل، عنده الحق باش يرفع دعوى قضائية ضد كارفور إذا كان المعلومات التي يقدمها هذا الإشهار تضلل المستهلك في الآخر. داكور. نعم. تري بيان. هنا كذلك نلقاو مشكل نتاع الإشهار، هنا إشهار كاذب. داكور. لماذا؟ لأن الإشهار لا يعبر عن حقيقة المنتوج، هناك كذب. الإشهار لا يعبر على حقيقة المنتوج، هناك جزء من الكذب كما قلت لكم منذ البداية الذي هو كذب مشروع، أي أنه كذب لا يحتوي على تضليل للمستهلك، ولكن هناك كذب بلغ درجة من الجسامة أنه يضلل المستهلك. من أجل تفادي هذا المشكل هذا قلت لكم لا دارنيير فوا، قلت لكم بأن كل شيء راه يدور حول ضبط سوق الاستهلاك. ضبط سوق الاستهلاك. نعطيك مثال، الناس اللي تهضر مثلا على لي كوكيز، لي غاتو تاع لي كوكيز، تعرفوا كاع لي كوكيز، داكور. هناك دول تحدد اولا الكميه نتاع المواد الموجوده في لي كوكيز باش تعطيه اسم كوكيز. تقول لك مثلا باش نسمي هذا الجاتو هذا نسميه كوكيز يجب ان يتوفر على صا بما في ذلك نسبة الشوكولاتة الموجودة في كل حبة نتاع كوكيز. وعليه لما يكتشف أن متعامل معين لم يراعي عند إنتاج تلك الحلوى، لم يراعي المكونات، le produit est déclaré non conforme، غير مطابق. إذا كان le produit est déclaré non conforme يجب أن يسحب ذلك المنتوج من السوق. داكور. دونك فيما يتعلق لا بيبليسيتي مونسونجير اللي عطيتيها انت تصرى في الجزائر لسبب بسيط، هو أنه سوق الاستهلاك غير مضبوطة. ما كانش سوق مضبوطة،
il n'y a pas de régulation du marché de la consommation. نعم أستاذ. المشكل نتاع القهوة. أوكي. بالنسبة نتاع السكر. أوكي. Très bien. Ok. بالنسبة للقهوة, en ce qui concerne le café, من بين مهام والأستاذ لما تدخل على بلوى ولا تدخل لأن المنظمة نتاع حماية المستهلك خلال فترة معينة دارت اون ايتود كومباراتيف. هنا الدور تاع الدور نتاع منظمة حماية المستهلك ماشي حماية المنافسة، ربي سهل عليهم، هي حماية فقط المستهلك. دارت اون ايتود كومباراتيف سور مدى مطابقة القهوة أو لا بودر دو كافي داكور الموجودة في السوق الجزائرية للمعايير القانونية بما في ذلك نسبة السكر في القهوة، وأعطت له معلومات حول أن هذا النوع من القهوة هنا pour l'étude comparative pour que l'étude soit effective باش تكون الدراسة فعلية في الواقع، فعالة في الواقع، يجب التصريح بأسماء المتعاملين. مثلا قهوة فاكتو، قهوة أروما، قهوة 1001، قهوة فلان، قهوة فلان، قهوة فلان. Il faut donner les noms. ودارت دونك une étude comparative حول مدى مطابقة ذلك المنتوج لما هو وارد في النصوص القانونية. توصلت إلى أن هناك نسبة من المنتجات من القهوة مطابقة للمعايير المحددة، ولكن هناك نسبة كبيرة كذلك من القهوة غير مطابقة للمعايير. وعليه إجابة على السؤال نتاعك، لما نلقى بأن السوق الاستهلاك غير مضبوطة ني با ريغولي، تلقاي هذا النوع من التجاوزات، تلقاي أنه متعامل يعطيك إشهار حول منتوج معين، تلقاي بأن الإشهار يضلل المستهلك ولا يعبر عن حقيقة المنتوج. داكور؟ القهوة هاي النوعية الجودة نتاع المنتوج يتراجع، هذا شيء آخر ثاني موجود، ولكن لا يتعلق بالإشهار بالضرورة. سي دي كيستيون دو ماركتينغ اكسيتيرا. هذا النوع كذلك من المشكل، ولكن لو كان عندنا السوق مضبوطة نتاع الاستهلاك، بمجرد أنه يكتشف أن منتوج معين قلت جودته، لوجيكمون المستهلك يولي يتهرب على ذلك المنتوج. ولكن احنا عندنا ربما التوعية نتاع المستهلك ناقصة شوية. دونك من خلال هذا النوع من الدراسة مثلا لما نشوف ما تكتبوش لتحت، تشور انت الكلام، شكون عنده اون في هاي هنا ماهوش معمر، هاي وفات سيركولي يا جماعه سيل فو بلي. ما تعاودوش، اذا كان كتبتو ما تعاودوش، بورتو قلت لكم ما تكتبوش لتحت، كاين دي في هنا. دونك الدراسه، هذا النوع من الدراسه مثلا دراسه القانون الاوروبي فيما يتعلق بالاشهار المضلل والاشهار المقارن اكسيتيرا، تمنح لنا صوره حول ما توصل اليه الدول المتقدمه فيما يتعلق بالاشهار لحمايه المستهلك. نواصلوا. يعني صديق لابد انها تكون تستجيب فوالا تستجيب لحماية صديق لي زانديكاسيون، هي نقول تسمية. On va faire un peu de publicité. Par exemple, l'eau minérale Evian
إيفيون par exemple إيفيون هو مكان جغرافي معين. وضعتها لا ديريكتيف هي le respect du droit des marques qui respecte. هنا le respect du droit des marques. Le respect des droits des marques. احترام القانون المتعلق بالعلامات التجارية. إذا كان متعامل أراد أن يقوم ب une étude comparative ولا une publicité comparative عليه كذلك احترام العلامة التجارية. لو كان نروحوا اللي donc là c'est la deuxième vidéo اللي تبدا. هو كل نقول الإشهار هو كل شكل يعني ستونفهم انه احنا المشرع قبل ما لا مونسونجير ولا سي دي بيرسونز اجي هو انه لي بيرسون لي زونفون وي باخره بيان c'est-à-dire une catégorie bien précise. Publicité trompeuse وفقا لهذا التوجيه. Publicité trompeuse, toute publicité qui d'une manière quelconque y compris sa présentation. الإشهار المضلل هو الإشهار الذي مهما كانت الطريقة ولو في طريقة لا بريزونطاسيون التقديم نتاع المنتوج induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse. هذه هي ولا هذا هو الإشهار المضلل. الإشهار المضلل s'il vous plaît جماعة. الإشهار المضلل هو ذلك الإشهار الذي يؤدي إلى تضليل المستهلك أو induit en erreur يؤدي إلى أخطاء المستهلك. داكور؟ أن المستهلك يخطئ في خياره. هنا لازم نأكدوا على شيء معين أكدناه مع الأستاذة وهو tout dépend du public ciblé. كي تسيبلي انت لما الإشهار يكون موجه لفئة معينة من الأشخاص، مثلا الفئة نتاع كبار السن. مثلا الإشهار موجه لكبار السن. احنا على بالنا باللي كبار السن ما يفهموش بزاف في الانفورماتيك، يعني أن الإشهار قد يكون مضلل بسهولة بالنسبة لهم. سمعوا مليح واش رانا نهضروا مع دي كونسوماتور. فوالا كذلك اذا كان ممكن نفتحوا قوس معين لما نهضروا على une publicité trompeuse donc qui induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse. هنا ثاني هناك معيار كبير جدا يجب الأخذ بأخذه بعين الاعتبار أن الببليك هذا الببليك سيبل أو الجمهور الذي يوجه إليه الإشهار ليس بنفس درجة الذكاء. il n'est pas à part égale d'intelligence au même niveau ماهوش بنفس الدرجة. صحيح exactement. donc قادر مثلا احنا على بالنا بالنسبة les personnes les plus vulnérables فيما يتعلق بلا publicité trompeuse ولا mensongère ولا c'est des personnes âgées. هو انه les personnes les enfants. oui aussi les personnes âgées les enfants. les deux extrêmes. d'accord. oui. c'est les deux extrêmes et tout dépend le sujet. قادر مثلا la personne à qui s'adresse la publicité, le public cible de la publicité بالنظر إلى الاختلاف من حيث الذكاء ربما أو من حيث الفطنة في موضوع معين قادر ربما باش نقدروا فيما إذا كان لا بوبليسيتي هذه elle est trompeuse ou pas trompeuse. l'un des critères باش نقيسوا هل الإشهار هذا مضلل هو درجة الوعي لدى الجمهور الذي يوجه إليه الإشهار. لما القاضي لما يعرض عليه إشهار معين على أساس أنه إشهار مضلل مثلا
أحد المعايير التي يأخذها بعين الاعتبار القاضي هذا هو الوعي لدى الجمهور. الوعي لدى الجمهور. هناك بعض الإشهارات موجهة لفئة معينة بالذات من الأشخاص. لي بوبليسيتي كما قلت لكم pour les personnes âgées، ولا لي بوبليسيتي مثلا pour les enfants للأطفال، ولا لي بوبليسيتي مثلا لذوي الاحتياجات الخاصة في بعض الحالات، ولا لا بوبليسيتي مثلا لبعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثلا اكسترا. هذه الفئات يجب أن تكون ذات حماية كبيرة جدا. لماذا؟ لأن النقص الذي تعانيه هذه الفئات سواء من حيث الوعي سواء من حيث عندنا العديد من المعايير، يجب أن يتم مراعاة هذا الضعف الذي يعاني منه المستهلك عند تقدير فيما إذا كان إشهار معين هو إشهار مضلل أو إشهار كاذب أم لا. ورايحين نشوفوا جو في فو دوني دي زيكزامبل من بعد حول إشهارات مقارنة مخالفة للقانون. نعطي لكم إشهارات مقارنة مخالفة للقانون. On va prendre par exemple ça. Je ne sais pas ce que vous voyez ou là. On a deux canettes. Donc la première c'est Pepsi. La deuxième. ما على بالناش واش هي، ولكن غالب الظن انها وحده تاع كوكا كولا. داكور. ومن بعد نعطي لكم المشكل هذا. واش نلاحظوا؟ Voilà, très bien. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une paille اللي تدخل عادي في البيبسي. عندنا une autre paille هذه وكأنها ما حبتش تدخل في لاكانات نتاع كوكا كولا. هذا النوع من الإشهار المقارن في أوروبا هذا النوع من الإشهار المقارن غير جائز. لماذا؟ لأن هذا الإشهار المقارن يؤدي إلى كيف نقولوا التشويه exactement تشويه من سمعة المنافس. التشويه من سمعة المنافس. التشويه من سمعة المنافس. من شروط الإشهار المقارن باش يكون صحيح يجب أن الإشهار هذا دونك وفقا للتوجيه الأوروبي يجب أن الإشهار هذا لا يؤدي إلى التشويه من سمعة المنافس. قادر مثلا بيبسي بار اكزومبل قادر تقارن المنتوج تاع بيبسي مع المنتوج تاع كوكا كولا من حيث المكونات ماشي مشكل، من حيث مثلا النسبة نتاع السكر ماشي مشكل، من حيث الذوق ماشي مشكل، من حيث السعة ماشي مشكل، من حيث الثمن ماشي مشكل. ولكن لا يمكن أبدا للإشهار المقارن أن يؤدي إلى تشويه من قيمة منتوج أو من علامة المنافس. لهذا قلنا من شروط هنا سبق وقلنا بأنه من شروط الإشهار المقارن احترام القواعد المتعلقة بالعلامات التجارية. Donc tout n'est pas permis en matière de publicité
كومباراتيف. أنا عميلة تفضلي. للمستهلك. بالنسبة للدول العربية معلش، بالنسبة لي الإشهار المقارن، المشكل هو أن الإشهار المقارن هذا قلت لكم منذ البداية أنه غير مشروع وغير جائز إلا في الحالات المتعلقة ب إذا توفرت جميع الشروط المتعلقة بالإشهار المقارن. ولكن احنا مثلا في الجزائر ما نقولوا مثلا أنه ما كاش إشهار مقارن، ولو كان بطريقة أو بأخرى كاين إشهار مقارن. لما يجيك مثلا هذاك تاع اللي يدير لا ليسيف تاع الصابون، يجيب لك إناءين زوج، واحد يدير فيه مثلا منتوج نتاعو وواحد يدير فيه منتوج عادي، ولكن ما يعطيكش لا مارك تاع المنتوج، يدير لك مثلا انكروا هكذا وكأنه منتوج عادي ما سماش. هذه بحد ذاتها هو إشهار مقارن، ولو ما عطاكش لا مارك نتاع المنافس. ولكن السيد واش راه يدير في الإشهار؟ راه يقارن، يقول بأن المنتوج نتاعو أكثر فعالية من منتوج جميع المنافسين الآخرين. داكور؟ لماذا قلنا بأن المشكل هذا في الجزائر؟ غياب النص القانوني قد يؤدي إلى عرقلة من جانب حماية المستهلك ومن جانب آخر المنافسة ما بين المتعاملين. Donc il faut réguler le marché de la publicité, qu'il soit de la publicité trompeuse ou même de la publicité comparative. D'accord? هذه الشرط هذا. معليش هنروحوا للشروط. باش دير انت إشهار مقارن لازم لك عفوا نرجعوا elle compare objectivement elle compare objectivement. دونك المشكل في objectivement نفس العمل إذا كانت خدمة مثلا. الشرط الأول بالعربية حتى الطلبة أحيانا ونظن فيما يتعلق بالإشهار المقارن، الشرط الأول أنك لازم تقارن أشياء من نفس المستوى. داكور؟ ما تقارنش الصابون مع الماكلة، ما تقارنش القهوة مع القش. يجب أنك لما تقوم بدراسة مقارنة لما تقوم بإشهار مقارن، الأشياء محل المقارنة لازم تكون من نفس النوع. الشرط الأول elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins. تقارن il faut comparer ce qui est comparable. ما تقدرش تقارن أشياء بعيدة كل البعد عن كل منتوج بعيد كل البعد عن المنتوج الآخر. هذه انت موجودة عندك انه المصطلح ما نقدروش نتفقوا عليه. اكزاكتومون وي الكومبار دونك نحكيو على هذا الاشهار المقارن لا بوبليسيتي كومباراتيف. الكومبار دي بيان او سيرفيس répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif. دونك هنا باش نديروا اشهار مقارن عندنا الشرط الاول، اولا هذا الشرط انه يكونوا ينفذوا يعني يؤديوا نفس العمل. اذا كانت خدمه مثلا خدمه صحيه ولا في النقل ولا في غيرها، اذا كانت مواد غذائيه، اذا كانت تاع تنظيف لابد تكون نفس الماده الى غيرها من الامور. دونك عندنا نفس الموضوع. On compare ce qui est comparable. Oui, ce qui est comparable. On ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer les denrées alimentaires مع مثلا ثياب les habits. Voilà, مع l'habillement. D'accord, le textile بصفة عامة. Très bien. Donc نرجعوا elle compare objectivement. Elle compare objectivement. Donc المشكل في objectivement هذا. Objectivement, une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, y compris éventuellement le prix.
الإشهار المقارن باش يكون إشهار مقارن يجب مقارنة المنتوج أو لو سيرفيس الخدمة بصفة موضوعية objectivement بصفة موضوعية حول إما مكونات المنتوج أو سعر المنتوج ماشي مشكل الكل للتو. يجب أن يستجيب لشيئين أساسيين أن يبين الإشهار مصدر المعلومة. ما معنى ذلك؟ في الإشهار اللي شفناه من قبيل ماشي هذا الإشهار نتاع مثلا ناخذ هذا إشهار آخر هذا راكم تشوفوا سي كلير ou pas voilà donc هذه c'est une étude ولا c'est de la publicité comparative. دائما عندنا trois concurrents بيناتهم. عندنا هذا تشوفوه هذا سي ليدر برايس هذا سي لوكلير وهذا سي كارفور. D'accord? Donc les trois, Leader Price, Leclerc et Carrefour. واش دار هذا لو سيت هذا ليدر برايس هو اللي دار لا بوبليسيتي كومباراتيف. راح خذا ان كادي نتاع منتجات الى مي داخل الى مي اكزاكتومون لي ميم انغريديون. داكور شرا لي ميم انغريديون اللي يتباعوا ليه بالنسبه ليه هو بالنسبه عند لوكلير وبالنسبه عند كارفور. داكور قارن مجموع المشتريات القابل لو كادي بالنسبه ليه هو القيمه نتاعو في الاخير هي 70 اورو. لما شرى نفس الكادي من عند لوكلير 85 اورو. لما شرى لي ميم برودوي عند كارفور 93 اورو. التوجيه الأوروبي يقول لك يجب أن يكون فيه إشهار مقارن بصفة موضوعية. وين تكمن الحيلة هنا؟ الحيلة في هذا الإشهار وين تكمن؟ على بالك بأن شاك سوبر مارشي من هذو على باله واش هما لي برودوي كي سون لي موان شير عنده. مثلا على باله بلي في الريون تاع لي بات العجائن لو ميور سي مثلا لوكلير مثلا خير من كارفور خير من اوشون خير من ليدل خير من الاخرين. كيفاه واش راح يدير؟ راح يجمع غير لي بات يدير لك كان كادي اوبليغاتوارمون الكادي تاعو يخرج له موان شير كومباري لي زوتر كادي. باش دير دراسه مقارنه اشهار مقارن يجب ان تاخذ جميع المعايير بصفه موضوعيه. سيتادير لا تاخذ واش يخرج عليك انت كمتعامل. يجب ان تاخذ المعايير بمعايير موضوعيه ولكن دونك قلت لكم باللي اون بو جو فوا با الناس اللي مازال 5 مينوت نكملوا وروحوا يخرجوا لا جو كومبرون با صدير اللي ما يقدرينش يصبروا 5 دقائق. دونك يجب أن يكون الإشهار هذا اللي تقوم به الإشهار المقارن اللي تقوم به أنت يجب أن يكون بصفة موضوعية ولكن يجب أن يكون بصفة فيريفيابل يمكن التأكد منها. لما نقول مثلا on va prendre notre publicité هنا هذه هادو سي 3 اوبيراتور تليفونيك SFR اورانج بويغ تيليكوم. موضوع المقارنة هو ريزو 4G هو لو ريزو 4G ولا هو الريزو لو 4G عدد المناطق التي يشملها
لو ريزو. واش دار بويك تيليكوم؟ واش دار اون ايتود خرج وان هو بويك تيليكوم il couvre 2000 villes, Orange il couvre 500 villes, ou SFR elle couvre 286. شوفوا قراو مليح هنا. هذا source au 3 octobre, SFR au 9 octobre, sur la base des déclarations des opérateurs avec offre et terminal compatible. واش قلت لكم بالنسبه لي ليتود كومباراتيف؟ قلت لكم دير اشهار مقارن، دير اشهار مقارن كما تحب، ولكن عندك برك العنصرين هذو يجب انه نتفاهموا عليهم. الاول هو المصدر، منين جبت المعلومه؟ هنا نجد بان هذا الاشهار هذا جاب عطانا مصدر المعلومه، لا سورس، منين جبت هذه لي شيفر هذو. وثانيا كي تعطي لي معلومه يجب ان تكون تلك المعلومه فيريفيابل، يمكن لي انا كمستهلك ان اتاكد من صحه تلك المعلومه. لما تقول لي ان اورانج عنده 500 مدينه، نقدر انا نتوصل ونبحث ونلقى النتيجه فعلا انه عنده 500 مدينه كوفرت. نواصلوا. دونك لو بروميير سي دو كومباري سو كي اي كومبارابل. لو دوزيام هو انه كومباري اوبجيكتيفمون اي اون اوفرون، يجب ان يمنح فرصه التاكد من صحه المعلومه. لو تروازيام دونك هنا نقارنوا دونك اون في افونسي شويه. هذه elle n'entraîne pas le discrédit. واش قلت لكم بالنسبه للمقبل نتاع القاروره نتاع بيبسي مع كوكاكولا؟ لا يجب او لا يمكن للاشهار المقارن ان يؤدي الى تشويه سلعه المنافس. ان تعطي المعلومه بكل موضوعيه، خلي المستهلك هو اللي يقرر، ما تشوهش سمعه المنافس. هنا بالنسبه pour les produits ayant une appellation d'origine, elle porte dans chaque cas sur les produits ayant la même appellation. Très bien. ما تقدرش مثلا تقارن دير اشهار مقارن لمنتوجين لا ينتميان الى نفس الفئه من الناحيه النوعيه. من الناحيه النوعيه نعطيكم مثال. ما تقدرش مثلا دير دراسه ولا اشهار مقارن هادو pour les appellations d'origine. ما تقدرش مثلا دير اشهار مقارن لمنتوج راه في نوعيه مثلا A+، ومنتوج اخر راه في نوعيه C ولا D ولا E من حيث النوعيه. اذا كان حبيت تقارن منتوجين، قارن منتوجين من نفس النوعيه. اذا كان مثلا هذا A+، قارنوا بمنتوج اخر A+. سي نورمال. ما تقدرش تقول لي مثلا ان هذا العصير، على بالكم كاين، ما حبيتش ندخل في خاصه المشكل هذا راح يثور بالنسبه للمنتوجات الكحوليه مثلا اكسترا. ما تقدرش تقول لي مثلا عصير، تكومباري عصير معين 100% بير جو، وانت عندك عصير مثلا اندستريال وتجي تقارن. ما تقدرش تقارن هذا الشيء. لماذا؟ اوبليغاتوارمون هذاك الاندستريال راح يكون الثمن تاعو اقل من هذاك اللي راه 100% بير جو. دونك لما تجي تقارن اشياء اللي عندها نفس راهم في نفس الدرجه من حيث النوعيه. واخيرا elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque. هنا ثاني c'est une pratique لا غالب déloyale. تلقى واحد عنده منتوجه inconnu, c'est-à-dire que ما عنده aucune existence في السوق. داكور؟ يجي يقارن روحو المنتوج نتاعو بمنتوج
عالمي من حيث السوق. تجي تقارن انت اون بواسون، على رانا نشوفوا حاليا بانه لو مارشي تاع لي بواسون اللي اون فوازونمون كبير. اون بواسون غير معروفه اصلا في السوق تجي تقارنها مع كوكاكولا، وكأنك راك تقول بأنه انت اللي ما راكش كاع موجود في السوق tu es un concurrent direct لهذا كوكاكولا. هذا ليتود ثاني كومباراتيف، الهدف نتاعها ولا هذا لا بوبليسيتي كومباراتيف، الهدف نتاعها ماهوش المقارنة المباشرة ما بين المنتوجين. يفهم من هذا الإشهار هذا المقارن، يفهم منه أن الهدف منه ليس المقارنة الفعلية للمنتوجين، ولكن القول فقط بأن المنتوج نتاعي أنا راه منافس لمنتوج كوكاكولا الكبير. دونك أنا وكوكاكولا ميم سي اوني كونكورون، هيا وراك بعيد على المنتوج نتاعو، هو بعيد عن المنتوج نتاعك. داكور. هذا النوع من الإشهار الذي يسعى من خلاله القائم بالإشهار ليس إلى قيام بدراسة مقارنة فعلية للمنتوج، ولكن يسعى فقط إلى الإشهار والقول بأنه منافس لمنافس آخر كبير من حيث لو مارشي، عنده نسبة كبيرة من حيث السوق. هذا كذلك لا يمكن القيام به في مجال الإشهار المقارن. دونك فيما يتعلق بشروط الإشهار المقارن، الإشهار يجب أن يكون للأشياء من نفس النوع. ما تقدرش تكومباري مثلا الماكله مع القش، ولا الصابون مع الماكله، ولا السيارات مع الماكله، ولا الترونسبور مع القش. امبوسيبل. 2، يجب ان يكون الاشهار المقارن موضوعي وبمعايير يمكن التاكد منها. 3، الاحترام فيما يتعلق ب أن لا يكون الإشهار يؤدي إلى التشويه من قيمة أو من علامة المنافس. 4، أن يتم المقارنة بالنسبة للمنتوجات من نفس النوعية. من هنا في الأول قلنا من نفس النوع، الآن من نفس النوعية، لا ميم كاتيجوري. ما تقدرش تكومباري حاجة جوج حوايج سي با دو لا ميم كاتيجوري. كيما ان بوكسور بوالور يروح يبوكسي مع واحد بوا بلوم، اوبليغاتوارمون نورمالمون هذاك البوالور يربح هذاك البوا بلوم، ولكن ما على بالناش كيما في الجودو مثلا سي دي كاتيجوري. المصارعين ما يقدرش هذاك الوزن الثقيل يصارع مع الوزن الريشه هذاك الاخر. داكور. وخامسا يجب ان لا يكون فيه الاشهار المقارن هذا، ان لا يكون فيه اشهار، ان لا يكون الهدف من الاشهار هو فقط الترويج لمنتوج معين بالمقارنه مع منتوج اخر اكبر او لديه نسبه من السوق اكبر بالمقارنه مع المنتوج الاصلي. داكور. المهم هذا الموديول هذا نتاع ديجا اسكو حبيتوا باسكو مازال كاين محاضرات رايحين نديروها من بعد، اسكو حبيتوا نديروها اون بريزونسيال ولا نديروها ا ديستونس. دونك حبيتوا تبقاو ديريكتومون في الدار وتيليشارجيو لو كور مباشره. D'accord, ماشي مشكل. Donc on va continuer le cours à distance. Pourquoi? Parce que le temps réservé pour vous dans le cours en présentiel est déterminé à 3 semaines. Donc aujourd'hui c'est le dernier cours qu'on a fait en présentiel. On continuera les cours donc de manière à distance. Donc أني فاهم. Je comprends. المشكل هذا حليناه البارح في السي بي ولا لا؟ D'accord, je comprends. Donc on va continuer à distance. Donc on va vous faire plutôt des vidéos à chaque fois en direct. On va faire plutôt. Donc je vais vous demander d'avoir vos emails, ou là je vais télécharger vos emails directement de la plateforme e-learning.
on va faire plutôt des zooms directement avec les enseignants qui vont participer au cours. Donc, on va faire comme ça. En ce qui concerne les méthodes, etc., donc on a le souci la pédagogie, le séminaire pédagogique, on va trouver une solution parce qu'au deuxième semestre, السداسي الثاني انتم عندكم بالاضافه للميموار عندكم le séminaire pédagogique une seule journée خلال le semestre, d'accord. On va essayer de voir comment s'organiser. Donc je vous remercie pour les efforts que vous avez fournis. Je vous remercie pour les efforts que vous avez fournis durant ces 3 semaines, notamment le cours du droit européen de la protection du consommateur, mais aussi dans les autres cours ETD. C'est une formation qui, Allah ghalib, le contexte ne permet pas, c'est des cours accélérés, donc ne permet pas le détail du détail du cours, mais nous faisons toujours l'effort pour le cours du soir, pour l'heure avec entre 19h et 20h. Donc aujourd'hui aussi, on va se voir entre 19h et 20h pour encore une fois répondre aux questions auxquelles vous n'avez pas pu poser des questions. Donc vous allez réfléchir à des questions concernant la publicité trompeuse et la publicité comparative pour le cours d'aujourd'hui. Je vais vous demander juste de ne pas sortir directement. Je vous propose de faire quand même une petite photo pour acter la fin de ce module en présentiel, d'accord. Et je vous expliquerai au fur et à mesure comment on pourra faire le cours ou bien continuer le cours à distance, d'accord. Donc on fera une petite photo avec. Donc je voudrais remercier avant de terminer, s'il vous plaît, je voudrais remercier, donc, en plus des étudiants, je voudrais remercier les représentants de l'association de la protection du consommateur, على رأسهم الأستاذ أشي حلمين. زميلي الفاضل مرحبا بك في أي وقت، البيت بيتك، مرحبا بك في أي وقت، d'accord. كيف بالنسبة للreprésentants نتاع la direction de commerce مديرية التجارة، vous avez été des partenaires vraiment privilégiés où رانا la collaboration بين الجامعة وبين مديرية التجارة دائما راهي في مستوى عالي جدا. أشكركم كذلك دونك أصحاب مديرية التجارة على الحضور نتاعهم هنا. Je vais vous demander juste de faire vraiment un grand respect, احترام كبير وكبير جدا للفريق التقني اللي راه في لالوج. جو نسي با اذا كان يزيد قادر يجينا. دونك ليكيب فيها خالي احمد، يزيد، فيه شكون نسيت ثاني، ارواح خالي احمد، ارواح. Tu vas nous dire un mot. Il y a toute une équipe اللي راهي derrière. À chaque fois هما اللي راهم يحضروا هاد لي سيبور، لي كاميرا، لو ديريكت اكسيتيرا. دونك خالي احمد بارك الله فيك اخويا. كاين يزيد يحشم شويه، ديت ساره يحشم شويه دونك ما راحش يجي. كاين سي عمر يخلف، كاين منير، كاين حليم اليوم ياك، كاين حليم aussi. Donc vraiment يعطيكم الصحة. Vous avez fait de l'excellent travail. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup pour votre soutien. D'accord Cheikh? يعطيك الصحة بارك الله فيك. Donc on remercie toute l'équipe technique qui est derrière التي تسهر على ومام شيخ الظاهر ثاني، الشيخ الظاهر راه معانا اكسيتيرا. دونك اللي يسهر على الراحة نتاعكم هنا في الاوديتوريوم فيما يتعلق ب toute la technique هذه فيما يتعلق بالتصوير اكسيتيرا. Donc je vais vous demander juste qu'on se présente juste ici، نديروا une petite photo ونخليكم تروحوا، وشكرا للجميع.